पढ़ांगे असीं पहला थिस्सलुनीकियां दी किताब 4 अध्याय ओदी 1 आयत पढ़ांगे, ध्यान देना सुनांगे। मुकदी गल, हे भरावो, असीं प्रभु यीशु विच तुहाडे अगे बेनती करदे अते तुहानूं तकीद करदे हां, जिवें तुसां साथों सिੱਖਿਆ पाई भई किकर चलना अते परमेश्वर नूं प्रसन्न करना चाहिदा है। किकर चलना ते परमेश्वर नूं किवें प्रसन्न करना चाहिदा, किवें असीं अपने परमेश्वर नूं प्रसन्न कर सकदे हां। वो केड़ी चाल आ जिहदे द्वारा परमेश्वर सानू पसंद करेगा, क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर को तो पसंद करता है, पर कभी वो ये नहीं ध्यान देता कि की मेरा परमेश्वर मैनू भी पसंद करता है। एक तरफा भगती, एक तरफा प्यार आ। असीं तो परमेश्वर नूं मेरे पसंद करते हैं, क्योंकि सानूं पता है कि साडा परमेश्वर साडीआं जरूरतां नूं पूरा करदा है, साडा परमेश्वर साडीआं लोड़ां नूं पूरा करदा है। असीं इस लई उहनूं प्यार करते हैं। पर अति ज्यादा जरूरी इस गल वल ध्यान देण दी आ कि जिवें असीं परमेश्वर नूं पसंद करते हैं कि वो भी सानूं पसंद करदा है। वो पसंद करे तदे ही कृपा है। असीं तां पाप विच रह के भी उहनूं पसंद करते हैं, गुनाह करके भी पसंद करते हैं। असीं हो सकदा दोगली जिंदगी बतीत करके उहनूं पसंद करते रहिए, पर ध्यान देना परमेश्वर पवित्र परमेश्वर आ, अणखी परमेश्वर आ, और अपने लोकां दे लई ओह अणख रखदा ते ओनू ही पसंद करेगा जेड़ा इंसान परमेश्वर दी मर्जी दे मुताबिक चलदा है। ते जिन्नी देर असी ओनू प्रसन्न नहीं करांगे तद तक असी ओदी पसंद नहीं बनांगे। जिवें पिछले संडे में दस्सिया सी, सानू ओदी पसंद बनन दी लोड़ आ। ते जे असी ओदी पसंद ही नहीं आ, जे सानू पसंद ही नहीं करता तो फिर कभी भी अपनी किरपा नूं साडे उत्ते उतारेगा नहीं। ते अज हर एक इंसान चाहता है कि मेरे जीवन च किरपा होवे, मेरे जीवन च दया होवे, जो असीं चाहते हैं सो साडे जीवन च प्रगट होवे। पर उदों होना आ जदों असीं प्रभु दे दास पौलुस दी इस गल दे वल ध्यान देवांगे। फिर पढ़िए, ध्यान देना सुनिए। 4 शुरू तो एक मुकदी गल, हे भरावो, मुकदी गल ए भरावो, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ, भाव मुकदी गल दसन लग्या प्रभु दास पौलुस। बहुतियां लंबियां चौड़ियां गल्लां चली, परमेश्वर दा दास पौलुस पवा रिहा सानू। कहंदा मुकदी गल, हे भरावो, असीं प्रभु यीशु विच तुहाडे अगे बेनती करदे, असीं प्रभु यीशु मसीह विच तुहाडे अगे बेनती करदे, तुहानूं तकीद करदे हां, अते तुहानूं तकीद करदे हां कि जिवें तुसां साथों सिੱਖਿਆ पाई, कि जिवें तुसां बाइबल दी सिੱਖਿਆ पाई भई किकर चलना, किकर चलना, किवें असीं चलना है परमेश्वर दे विच। साडी चाल किहो जी होनी चाहिदी है परमेश्वर दे विच। परमेश्वर साडे जीवन नूं किदां दा वेखना चाहुंदा है, किकर चलना अते परमेश्वर नूं प्रसन्न करना चाहिदा है। किवें परमेश्वर नूं प्रसन्न करना चाहिदा है। अज अपनी खुशी ना देखो, अपने जीवन च अपने आनंद नूं ना देखो, क्योंकि तुसी अपनी खुशी वेखोगे, तुसी अपना आनंद वेखोगे, किते ना किते मेरे तो खत्म हो जाना। पर जदों असीं परमेश्वर दी खुशी ते परमेश्वर दे आनंद नूं वेखांगे, फिर साडी खुशी दा भी मेरे जो अंत नहीं होना, साडे आनंद दा भी अंत नहीं होना। परमेश्वर ने सानू अपने विच सद्दिया ताकि असीं ओदे द्वारा बहुतियां कौमां दे विच ओदा वचन सुना सकीए। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब नूं चुनिया ताकि ओदे द्वारा धरती दे घराणियां दे विच बरकत पहुंचाई जा सके, धरती दे सारे टब्बरां नूं आशीष मिल सके। ते हुण सानू भी चुनिया ते सद्दिया ताकि साडे द्वारा भी बहुत लोग बरकत पा सकन। आधार ते नहीं है,
जिस रूप च सानू साडे परमेश्वर ने सद्दिया आ, जरूर तां असीं उस रूप दे विच ही चलीए। ते बहुते लोग अपनी चाल तो भटक चुके ने, अपने ट्रैक तो भटक चुके ने। परमेश्वर ने सानू सद्दिया क्यों आ, ये असीं जान लिया, पर चलदे नहीं आ क्योंकि मर्जी दे मालक आ। जद तक तुसी परमेश्वर दे विच सही ढंग नाल चलदे नहीं आ, तुसी अपने सिरजणहार नूं कदे भी मेरे तो प्रसन्न नहीं कर सकदे। ते जे अपने परमेश्वर नूं असीं खुशी ना कर पाए ते फिर परमेश्वर किवें साडी खुशी नूं पूरा करेगा। जद तक वो प्रसन्न नहीं आ, तद तक धरती ते मनुख भी प्रसन्न नहीं हो सकदा। ते अज चाहते हैं कि साडी प्रसन्नता परमेश्वर देखे कि असीं किस गल च प्रसन्न हां। हर एक इंसान चाहता है कि परमेश्वर ये जाने कि मैं किस गल च खुश हां, पर ध्यान देना ये गल्लां दे नाल असीं अपने आप नूं धोखा दे रहे हां, टाइम वेस्ट कर। यीशु मसीह इस धरती ते आए 33.5 साल दी उम्र दे विच परमेश्वर नूं पिता नूं प्रसन्न करन दे लई हत्थां पैरां च किल ठुकवाए, सिर ते कंडियां दा ताज पहनाया, मुंह ते थुकवाया, दाढ़ी नोचवा लई ओने अपनी, मेरे इस मुंह ते चपेड़ां खादियां, किन्ने कष्ट सहले ते सलीब उत्ते चढ़ के मेरे इस प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान परमेश्वर नूं प्रसन्न करन लई ते सानू मुक्त करन लई दे दी। परमेश्वर इस गल च प्रसन्न सी कि पापियां दे लई कोई धरती दे उत्ते पवित्र जन अपनी जान दवे, ते जेदे लहू दे द्वारा धरती दे उत्ते मनुखां च पापां दी माफी उतरे। ते मेरे इस परमेश्वर ने देखिया कि कोई भी धर्मी नहीं आ, एक भी धर्मी नहीं आ, ते परमेश्वर ने अपने शब्द नूं इस धरती दे उत्ते मनुखा जीवन दे के ओदा नाम यीशु रख के भेजिया ताकि ओदे द्वारा, ओदी कुर्बानी दे द्वारा, ओदे लहू दे द्वारा धरती दे उत्ते मुक्ति पैदा हो सके। ते यीशु मसीह ने मेरे जो गतसमनी बाग च ओने प्रार्थना कीती, जिस रात यीशु मसीह फड़वाया जाना सी, ओने प्रार्थना कीती, कहंदा हे पिता जे हो सके तां ए दुख दा प्याला मेरे तो टल जावे, पर मर्जी मेरी नहीं, मर्जी तेरी पूरी होनी चाहिदी आ। खुशी मेरी नहीं, खुशी तेरी पूरी होनी चाहिदी आ। ते मेरे जो जे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कीती कि पिता ए दुख दा प्याला मेरे तो टल जावे, अज तुहाडे बच्चे जदों मेरे जो अपना दुख तुहानू दसदे आ ते तुसीं अपने बच्चों दा दुख अपने उत्ते लैण दी कोशिश करदे हैं कि पुੱਤ जे मैं जे मेरे च हिम्मत होवे, ताकत होवे, तेरा सारा कष्ट अपने उत्ते ले लवां, तेरी बीमारी अपने उत्ते ले ला, पर बसों बाहर हुंदा आ। परमेश्वर कर सकदा सी यीशु मसीह दा कष्ट, पर यीशु मसीह तो परमेश्वर अड कर सकदा सी, पर प्रसन्नता परमेश्वर दी इस गल विच नहीं सी कि जिस काम लई यीशु मसीह नूं इस धरती ते भेजिया आ, यीशु मसीह उस काम तो अलग हो जावे। परमेश्वर उस दुख दे प्याले नूं यीशु मसीह तो अड कर सकदा सी, लेकिन साडे लई नमूना नहीं रहना सी। किवें असीं अपने परमेश्वर नूं प्रसन्न कर सकदे हां, परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करके। इसलिए यीशु ने कहा, पिता जे तू चाहे ते ये प्याला, दुख दा प्याला मेरे तो टल सकदा है, पर इच्छा मेरी नहीं, इच्छा तेरी पूरी होनी चाहिए। खुशी मेरी नहीं, खुशी तेरी पूरी होनी चाहिए। तो जेड़े अपने जीवन दे विच अपने सिरजणहार परमेश्वर दी खुशी नूं पूरा करदे आ, ध्यान देना धरती ते परमेश्वर ओदियां खुशियां नूं पूरा करन लई आप उत्तर हुंदा है। हालेलुया। तो जेड़े अपने खुशी लई दौड़े भजे फिरदे रहिंदे आ ते परमेश्वर दी मर्जी ते परमेश्वर दी इच्छा नूं जाने तो बगैर अपने आप नूं प्रसन्न, अपने शरीर नूं, अपने परिवार नूं प्रसन्न करन दे, संसार नूं प्रसन्न करन लई दौड़दे आ, ना ओ खुदा नूं प्रसन्न कर सकदे ते ना अपने जीवन चों अपने आप नूं कदी प्रसन्न वेख सकदे। हालेलुया। साडे जीवन दी खुशी, मेरे जीवन दी खुशी एक प्रैक्टिकल हद बीती है कि जे मैं अपने परमेश्वर नूं प्रसन्न कीता ते अज उन्हें मेरे जीवन दी सारियां खुशियां मैनूं दित्तियां हैं। हालेलुया। जे मैं ओदी मर्जी नूं पूरा कीता ते अज धरती ते परमेश्वर मेरी मर्जी, हर एक मर्जी जो मैं चाहुंदा है पूरी कर दिंदा है, और अपने उस वादे नूं वचन नूं पूरा करदा है कि अजे तुसीं सोचदे ही होवोगे ते मैं जान लवांगा, तुसीं गल्लां ही करोगे ते मैं पूरीआं कर दवांगा। असीं सोचदे ही हुंदे आ, मैं अपने जीवन सोचदा ही हां कि आ चीज होनी चाहिदी आ, मन च ही सोचदा हां, अजे दासी नाल सलाह भी नहीं कीती हुंदी, खुदा इंतजाम कर दिंदा है। हालेलुया। क्योंकि असीं जो कुछ सोचदे हां परमेश्वर नूं प्रसन्न करन लई सोचदे हां, जो कुछ चाहुंदे हां खुदा दी खुशी लई चाहुंदे हां।
ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੌਲਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿੱਕਰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਘਟ ਗਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਕਰ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਯੋਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇ? ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿੱਕਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨੇ ਅਸੀਂ। ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਆ। हे ਪਿਤਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਾਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਟਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਟਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੌਬਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣ, ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਉ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਭਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਚੁਣਿਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹਲ ਬਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਬਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਲ ਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਖੇਤ ਤੂੰ ਵਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਖੇਤ ਤੂੰ ਵਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਕਟਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਲ ਵਾਹ ਗਿਆ,
ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਗ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਂ? ਹਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਇਆ, ਬਾਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੱਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੀਓ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਰੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਟੀਚਰ 6-6 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਰਕਤ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋਗੇ? ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰ? ਕਿਹੜੀ 'ਚ? ਜਰਦਨ ਨਦੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਰਦਨ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ। ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਰਕਤ ਜਰਦਨ ਨਦੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਏ ਆ। ਬਰਕਤ ਕਿਤੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਰਕਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ, ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਲਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਮਾੜਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਮਾੜਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਏਂਗੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲ ਬਾਉਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗੋਂ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਰਗੋਂ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਚਾਂਸਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਖਤਾ ਖਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪਾਪ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਔਰਤ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर ने सानू किसी मकसद लिए, खास मकसद लिए चुनिया है। असी चंगे हो गए बस इत्थे तक ही नहीं जी, डॉक्टरां तो बच गए, प्रेसात्मा तो छुटकारा मिल गया, इत्थे तक ही बस साडी जिंदगी नहीं, भगती नहीं है। परमेश्वर अगे भी साडे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मैं भी अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी तो आजाद होया, मुड़ सकता सी पिछे नूं, मैं भी कमजोर पै सकता सी, मैं अपनी मर्जी नाल चल सकता सी, अपनी इच्छा दे नाल चल सकता सी मैं भी। पर परमेश्वर की आत्मा ने मैनूं इक्को गल कही सी, तेरे पिछे बड़ा भेद आ, हमेशा वचन नूं फड़ी रखी। वचन नूं फड़ी रखना मतलब उस ट्रैक दे उत्ते, जिस ट्रैक ते खुदा चाहुंदा आ उस ट्रैक ते तुरिया चलिया। वचन तो बगैर जो तुसीं कहो कि मैनूं आत्मा ने इदां कहा, मैं एक समय की गल दस रहा हां। एक नगर दे विच मैं प्रे टावर शुरू करवाए, एक नगर च प्रे टावर शुरू करवाए कि 1 तो 2 बजे इस प्रेमी ने बहना, 2 तो 3 इसने बहना, 3 तो 4 इसने बहना, पूरे 12 घंटे मतलब इदां मतलब रोल टाइप असीं प्रार्थना शुरू करवाई। और एक प्रेमी ने विचों की कीता, वो टालू सी, काम टालन वाला सी, वो नहीं चाहता सी कि मैं प्रार्थना करा, वो नहीं चाहता सी कि मेरी फैमिली प्रार्थना करे। तो मेरे जोन ने की कीता, उन्हें कहता कि पास्टर कहते कि बस सारे जने 1 घंटा बह के प्रार्थना करो, टावर पूरा। उन्होंने टावर कौन कहता? प्रे टावर का मतलब आ उसकी स्टार्टिंग एक टाइम तो आ, उदा एंड किसी होर टाइम च कंटिन्यू 1 बाय 1 मतलब प्रार्थना चलती रहे। तो जो इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे 1 घंटे की, 12 जने हैं, 12 जने 1 घंटे की प्रार्थना करेंगे, वो ग्रुप प्रार्थना, वो ग्रुप प्रार्थना, एक ग्रुप च बैठ के प्रार्थना की, फिनिश हो गई। लाइन किसे पासे पाया होंदा है, तुर किसे पासे पैंदे। अज अपने जीवन दे वाल झात मारनी है कि जिथे मैनू परमेश्वर ने चुनिया, जिस काम दे लई मैनू खुदा ने चुनिया, कि मैं वो काम कर रहा। संत पौलुस ने की क्या, फिर पढ़िए दूजी लाइन, जिवें तुसां साथों सिੱਖਿਆ पाई ते किकर चलना अते परमेश्वर ਨੂੰ प्रसन्न करना चाहिदा है। किकर चलना अते परमेश्वर ਨੂੰ प्रसन्न करना चाहिदा है। ते चलण दे लिए जरूरी है गाइडेंस, अगवाई। ते 24 घंटे तुहाडी अगवाई पवित्र वचन कर सकता है। तुसीं कोई भी काम करते हैं, किते भी आउंदे जांदे हैं, कुछ भी तुहाडी जिंदगी च हो रहा है, परिवार च बाहर किते भी कुछ हो रहा है, वचन द्वारा अपनी अगवाई करो कि मेरा वचन मेरी अगवाई करे, खुदा दा वचन मेरी अगवाई करे कि जो मैं कर रहा हां, जो मैं कर रही हां, जिधर मैं चल रहा हां, जिधर मैं चल रही हां, कि परमेश्वर दा पवित्र वचन अगवाई करदा है। जे मेरा मन अज प्रार्थना दे लई नहीं आ, कि वचन अगवाई करदा कि मैं प्रार्थना दा टाइम छड्ड देवां। जे मेरा मन या शरीर अलाउ नहीं करता कि अज सबत मनाउण जावां, एडी दूर सफर करा, पवित्र वचन तुहाडी अगवाई करे। खुदा नूं पुछो, खुदा तेरा वचन की कहंदा? वचन किते भी नहीं कहंदा तुसीं सबत तोड़ो। तुसीं चाहे किन्नी भी प्रॉब्लम च, किन्ने भी परेशान हो, परिस्थितियां किदां दी भी होण, जे तुसीं आत्मक आ, परमेश्वर नूं प्रसन्न करन वाले आ, ते फिर जरूर तुसीं अपने दुख नूं नहीं वेखोगे, खुदा दे सबत नूं, परमेश्वर दे वचन नूं देखोगे। ते जदों तुसीं अपने दुख तकलीफ च भी परमेश्वर दे वचन दी अगवाई नाल चलदे आ, ते फिर मेरे इज़ो परमेश्वर तुहाडे तो प्रसन्न। हालेलुया। ते इत्थे एक गल याद रखियो, जिस इंसान तो परमेश्वर प्रसन्न, शैतान उतों ही दुखी है। हालेलुया। जेदा चेहरा मोहरा देख के तुहाडा मन दुखी हुंदा, तुसीं कहंदे ये मुड़ के मैनूं नजर नहीं आउणा चाहिदा, मैं नहीं इहनूं देखना चाहुंदा, ते शैतान तुहाडे तो भी दुखी हो जांदा है। ते जदों दुखी हुंदा फिर छड्ड के चल जांदा, कहंदा नहीं ये नहीं मैनूं चाहिदा बंदा। ते साडी लड़ाई किहदे नाल आ? ते जे बिना लड़िओ इहनूं कढ दित्ता जावे, बिना फाइट कीते अपने तो हट कर दिता जाए। बाइबल च लिखा गया है, परमेश्वर के सारे शस्त्र बस्त्र उतारो तो उहदे खड़े हो जावो, वो तुहाडे अग्गों की होवेगा, की होवेगा?
ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਥੋੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੋਰੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਗੋਪੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਹੀ ਮੋਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਹੀ ਮੋਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁੱਪੇ ਦਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੀਭ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖੀ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਖਾਣ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਪੀਣ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਹਿਨਣ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਲੰਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1-2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਸੀਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਰਿੰਗੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
हर एक छोटे तो छोटे विश्वासी ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਉਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਸਾਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਇਓ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 33.5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਆ ਪਸਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਚੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਅਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 33.5 ਸਾਲ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਘੜੀ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦਵਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦਵਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬੂੰਦਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਘੜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਆ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਨਦੀਨ ਝੀਲ 'ਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਆ? ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? जिन्हें नहीं समझ रहे जोर ना प्रभु की महिमा करो। एक जिन्हें समझ रहे सारे प्रभु की महिमा करो। कहता सी प्रभु यीशु मसीह के नाम च तुहाडे अगे बेनती करते हाँ, तागीद करते हाँ कि भाई किवें परमेश्वर च चलना ते किवें उहनूं प्रसन्न करना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। पिछले समय साडी माता इस जहान छड़ के चले गए, उन्हां समयां अखां च अथरू वेखे होणगे, पर उस तो पहला उस तो अगे कदी तुसीं मैनूं रोंदा देखिया होवे किसी प्रॉब्लम दे लई, किसी दुख दे लई, किसी संसारक वस्तु लई? कदी कदी ये सुनिया होवे तुहाडे कंनां ने कि पासे सुखी दी आ जरूरत रह गई आ, पासे सुखी दी आ लोड़ रह गई आ, पासे सुखी नूं आ चाहीदा सी? कदी सुनिया होवे? हालेलुया। क्यों नहीं ये गल्लां पास्टर सुखी दे मूंह चों निकलियां? क्योंकि तंगियां झल के, परेशानियां झल के अपने परमेश्वर नूं प्रसन्न करन करके परमेश्वर ने मैनूं भी प्रसन्न कीता ते परमेश्वर ने मेरी भी हर खुशी जो धरती ते मैनूं लड़ींदी आ ओ पूरी कीती आ। इस करके खुदा ने मैनूं कदी किसी चीज़ दी घाट नहीं छड्डी। हालेलुया। परमेश्वर ने कदी किसी चीज़ दी घाट नहीं छड्डी। अपनी आत्मिक जिंदगी वाल ध्यान देना। कई बार असीं खब्बे सज्जे वालियां नूं देख के अपने आप कूट कुड़दे हां। तुसीं खब्बे सज्जे वाले वाल देख के जदों कुड़दे हां, चाहे वो तुहाडा दुश्मन बैरी बन गया होवे, चाहे तुहाडे तों धनी हो गया होवे, चाहे तुहाडा नुकसान करने वाला होवे, चाहे तुहाडे बच्चों च पढ़ाई चंगे जाने वाला होवे, किसी भी रूप च जे तुहाडे मन च कुड़ना हुंदा किसी दे लई ते समझ लाओ कि तुसीं किसी ना किसी बरकत तो वांझे रखे जा रहे हो। सानू कई ताने मेने बोलियां बजदियां, असीं ध्यान नहीं दिंदे। कोई गल नहीं जी, ताने मेने बोलियां कड़ी साडे जुड़ गईयां, चिंबड़ गईयां। साडे नाल की जुड़ गया? कुछ भी नहीं। जे कोई तुसीं बोल गए मैनूं, तुसीं बोल के अपने मूँह अपने मन की गल भड़ास अपने मूँह राहीं कड्ढी आ, एक तुहाडी भड़ास निकल गई, नंबर 2 तो तुहाडी जीभ गंदी हो गई। मैं तो साफ ही हाँ, मैं तो साफ ही हाँ।
मैं बरकत का हकदार बन जाना, मैं अपनी आशीष का हकदार बन जाना। तो जो असं मेरे तो कुड़ते रहांगे, एक दूजे नाल लड़ते रहांगे, तो फिर एक ने तो अपनी बरकत गवाई गवाई आ, शैतान ने तो गवाई गवाई आ, और एक धर्मी बंदे की भी बरकत गवा के पै जाती। हालेलुया। जो कुछ शैतान तो खो लिया गया आ, शैतान वो सब कुछ तुहाडे तो भी खोना चाहुंदा। शैतान तो रुतबा खो लिया, शैतान तुहाडा रुतबा खोना चाहुंदा। शैतान तो स्वर्ग खोया, तुहाडे तो स्वर्ग खोना चाहुंदा। शैतान तो सुख खोया, वो तुहाडा सुख खोना चाहुंदा है। हालेलुया। ते ओदी हर एक चाल दे लई तुसीं मेरे जो सुचेत होवो, जागदे रहो। शैतान बुकदे शी वांग तुहानूं भालदा है कि कदों तुसीं ओदे शिकंजे च फसो, तुसीं अपनी बरकत तो डिग जाओ। अपनी पदवी दे वल ध्यान दिओ। एक विश्वासी अपनी पदवी वाल ध्यान देवे। मैनू परमेश्वर ने एक विश्वासी की पदवी दी आ, ते मैं विश्वासी की पदवी नू कायम रखना आ। जो विश्वासी की पदवी नू मैं कायम रखांगा रखांगी, फिर अगली पदवी मैनू मिलेगी। तो जे असीं अपनी पदवी के उत्ते ध्यान नहीं आ, अपनी पदवी लई वफादार नहीं आ, अपनी पदवी द्वारा खुदा का शुकराना करते नहीं आ, अगली पोजीशन, नैक्सट पोजीशन कभी भी हासिल नहीं होगी। हालेलुया। 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास पढ़ता बच्चा जे अपनी क्लास वाल ही ध्यान नहीं देता, अपने सिलेबस वाल ध्यान नहीं देता, अपनी क्लास के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति वफादार नहीं है, तो कभी भी अगली पोजीशन च नहीं आएगा। तो रिजल्ट खराब आएगा, वो 365 दिन पिछे चला जाएगा। इत्थे 1 मिनट का खुंजिया आ कोहां दूर चल जाता है, तो 365 दिन पिछे जाना किड्डी माड़ी गल होगी, किड्डी घाटे की गल होगी। हालेलुया। मसीह यसू च तौबा की, नवा जन्म लिया, पवित्रता वाला जन्म लिया, जिहड़ा मसीह यसू दे वसीले परमेश्वर नू पसंद करने वाला जन्म आ, वो असी तुसी लिया आ। ते झात मारो, निगाह मारो कि मैं उस नवे जीवन दे विच अजे भी कायम आ। एक ट्रैक आ नवे जीवन चलन वाला। 2 इंसानियत का जिक्र किया गया है। जो संत पौलुस नूं पढ़ते हैं आपसे किताब दे विच, उन्हें कहा है कि अपने अगले चलन की पुरानी इंसानियत नूं ला सुटो, जो धोखा देने वालियां करनियां दे अनुसार बिगड़ती जाती है। पुरानी नूं ला दिओ ते नवीं नूं पहन लो। 2 इंसानियत। नवीं पहनण तो बाद देखना कि नवीं दे ट्रैक ते नवीं दे मार्ग ते चले हुए हैं। नवीं ते चलन वाला भाव वचन च चले हुए, बाइबल के अनुसार ही चले हुए हैं। नवीं नूं पहनण तो बाद की असीं संसार वाली फेर तां नहीं रस्ते तुर पए। बाइबल नूं लैके, प्रार्थना नूं लैके, सबत नूं लैके पुरानी इंसानियत च चलन वाला अपने आप नूं धोखा दे रहा है, वो कभी भी अपनी सही मंजिल ते नहीं पहुंचेगा। क्योंकि पुरानी इंसानियत नूं खत्म करन दे लई प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उत्ते अपनी जान दित्ती, ते क्या कि हुण सब कुछ नवा हो गया है। भाव तुहाडी जिंदगी भी नवीं, तुहाडे मार्ग भी नवे, तुहाडी मंजिल भी नवीं होवेगी। हालेलुया। ते जे असीं बाइबल लैके, प्रार्थना लैके, मेरे जो फास्टिंग लैके चलिए असीं पुरानी ची, फिर असीं ना तो पुराने च पहुंच सकांगे ते ना नवे च पहुंच सकांगे। फिर कहावत लागू हुंदी आ, धोबी दा ना घर दा। हालेलुया। फिर किते भी नहीं पहुंच हुंदा, फिर किते भी पहुंच नहीं हुंदी। इसलिए जी पुरानी छड़ दी आ, नवीं ते चल पे आ, ते रोज रोज याद रखो कि मैं नवीं ते चलिया आ, नवीं ते चली आ, नवा ही रहना आ, नवीं रहना आ मसीह यीशु दे लई। हालेलुया। नवीं ही रहना है। जे असीं अपनी मर्जी नाल चलांगे, किते ना किते धोखा मिल जाएगा, किते ना किते तुहाडे तो तुहाडी ओह आशीष खोई जाएगी। जो परमेश्वर ने सैमुअल के द्वारा शाऊल नूं चुनिया ते क्या कि मैं तैनूं इजराइल का प्रधान होने लई चुनिया, ते उठ ते याद कर किवें अमालेकियां ने इजराइली लोकां दा विरोध कीता सी। जदों रफीदीम दे विच दी मिस्र चों इजराइली लोग लंघ रहे सी, ते अमालेकियां ने पिछों दी आके इजराइलियां ते हमला कीता सी, ते परमेश्वर ने उत्थे सौं खाधी सी। आके कहंदा कि मैं सौं खांदा आ, मैं अमालेकियां नूं खत्म कर दवांगा, पूरी जद खत्म हो जाएगी, ये पूरा इन्हां दा नामो निशान मैं मिटा
ਦਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉੱਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਔਰਤ, ਕੀ ਮਰਦ, ਕੀ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਬੁੱਢਾ, ਕੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ, ਕੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੰਡ ਮੁੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਜ਼ਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਗਾਗ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਤਗੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਆਏ। ਸੈਮੂਅਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਾਲੇਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਡਾਉਣਾ, ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਲਦ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਫਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਵੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਅੱਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਲਈ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸੋ ਬਾਹਰ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ? ਕਿ ਟਰੈਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 99 ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ 99 ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਤਕੜੀ ਦੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਆ, ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ।
100 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦਿਓ, 100 ਕਿਲੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 1 ਕੱਪ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਚ 100 ਸੇਬ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। 100 ਚੰਗੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਾਣੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੇਬ 100 ਦੇ 100 ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, 364 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 365ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, 364 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ? ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਚਾ ਕਿੰਗਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਕੌਣ ਫਿਰ? ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਿੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਐ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਡਿੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਠਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ,
ਓਨੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਪੀੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਬਚ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਤਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਾਮਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਣੇ ਅੜੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, लेकिन खुदा दा वचन कभी भी टलेगा नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा दा वचन खत्म होवेगा नहीं। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ? ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਯਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਆ? ਕਿ ਬਖਰੇਵਾਂਪਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚੇਲਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਸਿਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੱਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਈਬਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਢੇਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਮਬੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਗ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ, ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਲ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੇ ਆਰਾਧਕ ਆ, 0। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਊੜਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ABC ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, 5th ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, 10th ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਊੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ABC ਐਂਡ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ, ਉਹੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਆ। ਬਿੰਦੀ ਘਟਾਈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਐਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ। ਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਆ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਧਰੇਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸਥਾਨ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਰੇਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।